السلام علیکم 5 کلاس۔ آج ہم مشرق نور کا سبق پاکستان کے طبعی خدوخال پڑھیں گے۔ اس باب کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اہم طبعی خطوں کی شناخت کر سکیں، پاکستان کے ہر طبعی خطے کی نمایاں خصوصیات بیان کر سکیں، پاکستان کے مختلف طبعی خطوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کا موازنہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر قسم کے طبعی خدوخال سے نوازا ہے۔ اب طبعی خدوخال کیا ہوتے ہیں وہ ہم جانیں گے۔ یہاں بلند بالا پہاڑی سلسلے، خوبصورت وادیاں، زرخیز میدان، وسیع صحرا اور معدنیات کی دولت سے مالا مال سطح مرتفع موجود ہیں۔ اب سائڈ باکس دیکھیں، اس میں خطہ کی ڈیفینیشن ہے کہ خطہ کسے کہتے ہیں۔ ایسے علاقے جن کی سطح زمین، آب و ہوا، نباتات، انسانوں کے رہن سہن کے طریقے وغیرہ قریباً ایک جیسے یا ملتے جلتے ہوں، جغرافیائی لحاظ سے خطہ کہلاتے ہیں۔ نیچے دیکھیں، سوچیں اور جواب دیں۔ اس میں جو آپ سے کویسچن پوچھے گئے ہیں آپ نے ان کی اچھی رائٹنگ میں آنسرز رائٹ کرنے ہیں۔ جی 5 کلاس، جیسے کہ ہم نے پیچھے جانا تھا کہ کون کون سے جو ہے وہ طبعی خدوخال ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے پہاڑی سلسلے۔ پاکستان کے انتہائی شمال میں پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا یہ پہاڑی سلسلہ 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس میں آ رہا ہے شمالی پہاڑی سلسلہ، نمبر 2 پہ ہے شمال مغربی پہاڑی سلسلہ اور نمبر 3 پہ ہے مغربی پہاڑی سلسلہ۔ آگے یہ خاکے کی مدد سے آپ کو اس کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلہ جو ہے، شمالی پہاڑی سلسلے میں قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کوہ قراقرم آ رہا ہے۔ اس کی بلند ترین جو چوٹی ہے وہ K2 ہے اور K2 کو گورڈون آسٹن بھی کہتے ہیں۔ اس کی اونچائی 8611 میٹر ہے۔ آگے دیکھیں کہ قراقرم پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی قریباً 6000 میٹر ہے۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ ریشم بھی اسی پہاڑی سلسلے سے گزرتی ہے۔ جی، شمالی پہاڑی سلسلے کی دوسری قسم کوہ ہمالیہ کے پہاڑ ہیں۔ ان کی بلند ترین جو چوٹی ہے وہ نانگا پربت ہے۔ نانگا پربت کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ پاکستان کا یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کی آگے بھی اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلے آتا ہے ہمالیہ کبیر۔ ہمالیہ کبیر کی جو ہے وہ اوسط بلندی 5500 میٹر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمالیہ صغیر جو ہے اس کی بلندی اوسط بلندی 4000 میٹر ہے۔ شوالک کی پہاڑیاں، شوالک کی پہاڑیوں کی اوسط بلندی 1000 میٹر ہے۔ آگے یہ کہاں کہاں واقع ہیں یہ آپ نے اچھے سے ان کو ڈیٹیل میں ریڈ کرنا ہے۔ سائڈ باکس میں ہے کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں شمال مغربی اور مغربی پہاڑی سلسلے سطح مرتفع پامیر پر آ کر ملتے ہیں۔ اس جگہ کو پامیر کی گرہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک منفرد پہاڑی مقام ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، دوسرا پہاڑی سلسلہ ہے شمال مغربی پہاڑی سلسلہ۔ اس پہاڑی سلسلے میں ہندوکش کا پہاڑی علاقہ شامل ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہندوکش آ رہا ہے۔ ہندوکش جو ہے پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال مغربی حصے میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی ترچمیر ہے، جس کی بلندی 7690 میٹر ہے۔ تیسرا بلند پہاڑی سلسلہ مغربی پہاڑی سلسلہ ہے۔ مغربی پہاڑی سلسلے میں درج ذیل پہاڑ شامل ہیں، جن میں سب سے پہلے آ رہا ہے کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیاں۔ کوہ سفید ہندوکش کے جنوب میں دریائے کابل اور دریائے کرم کے درمیان واقع ہے۔ کوہ سفید کی بلند ترین چوٹی سیکارام ہے، جس کی بلندی قریباً 4761 میٹر ہے۔ اگلا اس کا بلند پہاڑی سلسلہ آ رہا ہے مغربی پہاڑی سلسلے میں کوہ سلیمان اور کوہ کیتھر۔ کوہ سلیمان دریائے گومل کے جنوب میں واقع ہے۔ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے، جس کی بلندی قریباً 3379 میٹر ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے کرم اور دریائے گومل کے درمیان واقع ہے۔ آگے ہے راس کوہ اور کوہ چاگی۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں راس کوہ اور کوہ چاگی واقع ہے۔ کوہ چاگی پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع ہے۔ اگلا جو ہے طبعی خدوخال میں ہمارے پاس پوائنٹ آ رہا ہے سطح مرتفع۔ پاکستان کی سرزمین جو ہے اس کی 2 سطح مرتفع ہیں، جن کا آگے خاکہ دیا ہوا ہے آپ کو۔ سطح مرتفع پوٹوہار، سطح مرتفع بلوچستان۔ جی، سطح مرتفع پوٹوہار میں دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان واقع ہے۔ اس سطح مرتفع میں جہلم، چکوال، اٹک اور راولپنڈی کے اضلاع شامل ہیں۔ اس سطح مرتفع کے جنوب میں کوہستان نمک موجود ہے، جہاں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا واقع ہے۔ اگلی سطح مرتفع بلوچستان ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان کوہ کیتھر اور کوہ سلیمان کے مغرب میں واقع ہے۔ قدرتی گیس، گندھک، تانبا اور کوئلہ یہاں کی اہم معدنیات ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا شدید اور خشک ہے۔ یہاں کے اہم دریاؤں میں سوک، پرالی، ہنگول، حب اور دشت شامل ہیں۔ اگلا طبعی خدوخال ہمارے پاس آ رہا ہے میدانی علاقے۔ پاکستان کا میدانی علاقہ انتہائی زرخیز ہے۔ اس خطے کا موسم، پانی اور مٹی کاشتکاری کے لیے نہایت موزوں ہے۔
पाकिस्तान का मैदानी इलाका 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जिस तरह सतह मुर्तफ़ा के भी 2 हिस्से थे, इसी तरह मैदान के भी 2 हिस्से हैं। दरियाए सिंध का बेलाई मैदान, दरियाए सिंध का ज़ीरी मैदान। दरियाए सिंध का बेलाई मैदान। दरियाए सिंध का बेलाई मैदान सूबा पंजाब के ज़्यादातर हिस्से पर मुश्तमिल है। ये इलाका सतह मुर्तफ़ा पोटोहार से शुरू होकर कोट मिठन तक फैला हुआ है। ये खिताब 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहलाता है। अगला मैदान है दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। सूबा पंजाब का जनूबी हिस्सा और सूबा सिंध का ज़्यादातर हिस्सा मिलकर दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहलाता है। इसी तरह आपने 5 क्लास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और अच्छे से पूरे लेसन की रीडिंग करनी है। अगला हमारे पास तबई खदोखाल है सहराई इलाके। पाकिस्तान के सहराई इलाके इंतहाई रेतले और गर्म है। पाकिस्तान के सहराई इलाके 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि सहराई इलाके 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। उनमें सबसे पहले आ रहा है थल, थर, खरान। आगे जो थर है उसके भी आगे 2 किस्में हैं, नारा और चोलिस्तान। सबसे पहला है थल। थल का रेगिस्तान पंजाब में दरियाए सिंध और दरियाए जहलम के दरमियान में वाक़या है। थर थर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। थर का रेगिस्तान सिंध के मशरक़ी और जनूब मशरक़ी हिस्से पर मुश्तमिल है। अगला पॉइंट है हमारे पास खरान। खरान का सहरा ज़्यादातर बलूचिस्तान के ज़िला खरान में वाक़या है, जो बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से पर मुश्तमिल है। आगे हमारे पास पॉइंट आ रहा है, क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं, इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साहिली इलाके। बहिरा अरब के किनारे सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके वाक़या हैं, जिसकी लंबाई करीबन 1058 किलोमीटर है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है। ये बंदरगाह चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी सी पैक का अहम हिस्सा है। ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने मतलब बढ़ाने का एक मंसूबा है। जी 5 क्लास। अब हमने पाकिस्तान के तबई खदोखाल के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मुख्तलिफ़ खित्तों में आबाद लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी, कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पहाड़ी खित्ते। पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा में शदीद सर्दी पड़ती है और अक्सर बर्फ़बारी भी होती है। गल्लाबानी यहाँ के लोगों का अहम पेशा है। अगला पॉइंट है हमारे पास सतह मुर्तफ़ा। पाकिस्तान की सतह मुर्तफ़ा में रहने वाले लोगों को गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता ये इलाके मादनी वसाइल से मालामाल हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास मैदानी इलाके। मैदानी इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत है। पाकिस्तान के मैदानी इलाके गुंजान आबाद हैं, मतलब यहाँ ज़्यादा लोग आबाद होते हैं। जी अगला पॉइंट है हमारे पास सहराई इलाके। पाकिस्तान के सहराई इलाके इंतहाई गर्म हैं। रेतीले इलाकों में पानी की कमी की वजह से यहाँ काश्तकारी नहीं होती। यहाँ के लोग जो है वो ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ पाल कर गुजारा करते हैं। साहली इलाके। पाकिस्तान का साहली इलाका करीबन 1058 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहाँ ज़्यादातर लोग तजारत और सनत के पेशे से वाबस्ता हैं। माहीगीरी भी यहाँ के लोगों का अहम पेशा है। अब ये सारा लेसन पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा कि पाकिस्तान के तबई खित्तों में पहाड़ी सिलसिले, सतह मुर्तफ़ा, मैदानी इलाके, सहराई इलाके और साहिली इलाके शामिल हैं। अगले पेज पे देखें 5 क्लास। इसकी जो है वो सरगर्मियाँ हमें दी हैं। दी हुई जगह में पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों, सतह मुर्तफ़ा, मैदानी इलाकों और सहराओं के नाम लिखने हैं। जैसे कि पीछे आपने खाके पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे राइट करना है। नीचे दी गई सरगर्मी है कि दिए गए जदवल में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ा मालूमात फ़राहम करें। तो आपने हर पहाड़ी सिलसिले की जो है वो बुलंद चोटी पढ़ी थी, उसके या आपने दी गई स्टेटमेंट्स के मुताबिक इसको फिल करना और याद करना है। जी 5 क्लास। अब आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है और वहाँ लिखना है पाकिस्तान के तबई खदोखाल। दिए गए सवालात के जवाब लिखें। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, तबई खित्ता किसे कहते हैं? ऐसे इलाके जिनकी सतह ज़मीन, आबो हवा, नबातात, इंसानों के रहन सहन के तरीके एक जैसे हों, तबई खित्ता कहलाता है। इसी तरह आपने अगले जो है वो क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं और इनको अच्छी राइटिंग में राइट करने के बाद याद करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने इसी तरह से केटू पहाड़ के बारे में 3 सतूर मतलब लाइनें तहरीर करें, तो आपने अच्छे से लिखने के बाद याद करना है। इसी तरह 5 क्लास आपने एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास मुख्तसर है, गवादर की बंदरगाह की क्या अहमियत है। ये आपने सारे मुख्तसर सवाल लिखने के बाद अपने तफसीली जवाब लिखने हैं। इसमें भी हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में एक जामिया नोट लिखें। अगला है पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों का मुवाजना सहराई इलाकों में रहने वाले लोगों से करें।
تیسرا ہمارے پاس تفصیلی سوال ہے، سیاحت کے حوالے سے پاکستان کے متنوع طبی خال کی کیا اہمیت ہے، اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو آپ نے یہ سارا چیپٹر اس کو پہلے اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اس کی، اور اس کے بعد کویسچنس کے آنسر رائٹ کرنے کے بعد اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔